Hello student, welcome to all of you. I am Miss Rupali Yadav and today we are going to continue with career oriented course Advanced Diploma in Human Resource Management. In last lecture we studied about create a market competitive pay plan, and in today's lecture we will study the pricing managerial and professional jobs. आपण युनिट फर्स्टमधील 1.4 सब युनिट स्टार्ट करत आहोत, प्राइसिंग मॅनेजरियल अँड प्रोफेशनल जॉब्स. द बेसिक एम ऑफ द प्लॅन इज टू अट्रॅक्ट गुड एम्प्लॉईज अँड मेंटेन दिअर कमिटमेंट. The basic method of job evaluation, classifying jobs, ranking them, or assigning points to them. For managerial and professional jobs, job evaluation provides answer to the questions of how to pay the employees. There is also tendency to pay managers and professionals based on ability, based on their performance. Developing compensation plans for managers or professionals is similar in many respects to developing plan for any employee. The basic aim is the same, to attract and motivate and retain good employees, and job evaluation is about as applicable to managerial and professional jobs below the top executive levels as to production and clerical ones. There are some big differences though. Managerial jobs tends to stress harder to quantify factors like judgment and problem solving more than do production and clerical jobs. मॅनेजर ऑल प्रोफेशनल जॉबसाठी कंपेन्सेशन प्लॅन डेव्हलप करण्याच्या अनेक बाबतीत हे सेम असतात. जे चांगले एम्प्लॉई असतात त्यांना ॲट्रॅक्ट, मोटिवेट आणि टिकवून ठेवणं हे गरजेचं असतं किंवा ते टिकवून ठेवावेच लागतात. मॅनेजरियल जॉब्समध्ये प्रोडक्शन आणि क्लरिकल जॉबपेक्षा डिसिजन आणि प्रॉब्लेम सॉल्व करणे या गोष्टींवर जास्त ट्रेस येतो. There is also more emphasis on paying managers and professionals based on their performance or on what they can do rather than on static jobs demands like working conditions. And one just must compete in the marketplace for executive who sometimes have a rockstar pay. So jobs evaluation, although still important for management jobs, usually plays a secondary role to issue like bonuses, incentives, market rates and benefits. मॅनेजरियल और प्रोफेशनल ना त्यांच्या कामगिरीवर किंवा कशावर आधारित पैसे देण्यावर अधिक भर दिला जातो. त्यांच्या ज्या कामाच्या परिस्थितीसारख्या स्थिर नोकरीच्या म्हणजे ते जॉब असतात, ते जॉब मागण्याऐवजी ते स्वतः करू शकतात, जेणेकरून ते स्वतःच्या कामगिरीवर आधारित ते पैसे देण्यावर नाही तर अधिक भर कंपनीच्या परिस्थितीनुसार त्यांच्या डेव्हलपमेंटमध्ये भर केली जाते, जेणेकरून जॉबची तसेच कंपनीची डेव्हलपमेंट होईल. त्यामध्ये एक कंपेन्सेशन करणे हे इम्पॉर्टंट आहे. कधी मार्केट प्लेसमध्ये काय होतं की एक्झिक्युटिव्ह असतात, त्यांना जास्तीत जास्त पेमेंट हे पे केलं जात असतं. त्यामुळे जॉब इव्हॅल्युएशन म्हणा किंवा
मॅनेजमेंट जॉब म्हणा, हे महत्त्वाचे जॉब आहेत, जेणेकरून त्यांच्याकडून काय इश्यू केलं जातं, तर त्यांच्या सेकंडरी रोल इश्यू केला जातो, लाईक बोनसेस, इन्सेंटिव्ह, मार्केट रेट्स अँड बेनिफिट्स, हे त्यांना एक्झिक्युटिव्हना मिळत असतं. What determines executive pay? The traditional wisdom is that company size and performance significantly affect top manager salary. Yet early studies show that this explained only about 30% of CEO pays. In reality, CEO pay is set by the board taking into account a variety of factors such as the business strategy, corporate trends, and most importantly, where they want to be in a short and long term. यामध्ये काय आहे की एक्झिक्युटिव्ह पे ते काय डिटरमाइन करत असतं, तर टॉप एक्झिक्युटिव्ह जॉबसाठी जॉबचे इव्हॅल्युएशन टिपिकली कमी रिलेव्हन्सचे असते. तर ट्रॅडिशनल विजडम हे अधिक कंपनीची ट्रेडिशनल विजडम हे आहे की कंपनीची साईज आणि कंपनीचा परफॉर्मन्सवरच्या मॅनेजरच्या सॅलरीवर अफेक्ट करत असते. CEO त्यांच्या ज्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरवर ते प्रभाव टाकत असतात की त्यामुळे त्यांची सॅलरी कधीकधी अनेक प्रकारे त्यांची निगोशिएशन हे दर्शवत नसते. सॅलरीमधले बरेच डिफरन्स आणि कमी पेमेंट असणाऱ्या एम्प्लॉईमुळे डिस्कंटेंटमेंट म्हणजे असंतोष त्यांच्यात निर्माण होऊ शकतो शॉर्ट अँड लाँग टर्मच्या सॅलरीमुळे. One study concluded that three main factors: job complexity, span of control, the numbers of functional divisions over which the executive has direct responsibility, and management level, the employer's ability to pay, total profit and rate of return, and executives' human capital, educational level, field of study, work experience accounted for about 2/3 of executive compensation variance. एका स्टडीमधून हे दिसलं की एक्झिक्युटिव्ह पे डिटरमाइन करण्यासाठी ती 3 फॅक्टर मेन असतात, 3 फॅक्टर. तर त्यामध्ये पहिलं काय आहे की जॉब कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड आहे की मॅनेजमेंट असेल, आणि तिसरं काय आहे की एक्झिक्युटिव्ह ह्युमन कॅपिटल. तर यामध्ये काय आहे की आणि परत दुसरं आहे की द एम्प्लॉयर्स ॲबिलिटी टू पे. तर जॉब कॉम्प्लेक्सिटीमध्ये काय येतं की स्पॅन ऑफ कंट्रोल येतो, द नंबर ऑफ फंक्शनल डिव्हिजन ओव्हर विच द एक्झिक्युटिव्ह हॅज डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड मॅनेजमेंट लेवल. सेकंड आहे द एम्प्लॉयर्स ॲबिलिटी टू पे. त्यामध्ये काय असतं तर टोटल प्रॉफिट अँड रेट ऑफ रिटर्न. अँड थर्ड इज द लास्ट द एक्झिक्युटिव्स ह्युमन कॅपिटल. हे तीन आहेत जॉब कॉम्प्लेक्सिटी, एम्प्लॉयर्स ॲबिलिटी टू पे, आणि थर्ड आहे द एक्झिक्युटिव्स ह्युमन कॅपिटल. For the top executive jobs, especially the CEO, job evaluation typically has less relevance. The traditional wisdom is that company size and performance significantly affect top managers' salaries. In practice, CEOs exercise influence over their board of directors, so their pay sometimes doesn't reflect strictly arm's length negotiations. Many employers do use job evaluation for pricing managerial jobs, at least below the top jobs. The basic approach
is to classify executive and management position into grades, each with a salary range. यामध्ये काय आहे की जे कंपनीमध्ये असेल तर ते बरेच एम्प्लॉई हे जॉब इव्हॅल्युएशन प्राइसिंग मॅनेजरियल जॉबसाठी जॉब इव्हॅल्युएशन हे यूज करू शकतात. As with no managerial jobs, one alternative is to rank the executive and management positions in relation to each other, then group into classes those of similar value. However, firms also used the job classification and point method with compensable factor like a position, scope, complexity, and difficulties. As with any job analysis, salary survey, and the fine tuning of salary levels around wages curve plays role. अनेक फर्ममध्ये बिझनेसमध्ये जॉब क्लासिफिकेशन आणि पॉईंट्स मेथड ही यूज केली जाते. त्याचबरोबर कंपेन्सेबल फॅक्टर्स असतील लाईक पोझिशन, स्कोप्स, कॉम्प्लेक्सिटी अँड डिफिकल्टी हे यूज केलं जातं. शेअर होल्डर्स ॲक्टिव्हिजम अँड गव्हर्मेंट ओव्हरसाईट हॅव अ टाइटन द restriction on what companies pays top executive. For example, the banking giant HSBC shelved plans to raise its CEO's pay by over a third after shareholders rejected the proposals. According to a report in Business Today, the salary level of Indian CEOs are touching great heights. One of the reasons cited is the shortage for talent. It has been reported that while during 2013-14, the CEO salary of top 100 listed companies was annual rise of 12%. The corresponding business revenue growth was 9.6% before tax and 6.9% after tax. However, the report also stated that the salary of Indian CEOs were much lower than US counterparts, mainly because of scale of operations. At the same time, companies like Tata Motors and Marico faced restrictions from shareholders in relation to compensation plans. यामध्ये एक रिपोर्टनुसार दिलेलं आहे की बिझनेसमध्ये की जे इंडियामधील CEO आहेत 2013-14मध्ये 100 लिस्टेड मध्ये की कंपनीच्या CEOच्या सॅलरीमध्ये ॲन्युअली 12% इन्क्रीज झाली होती. तर रिलेटेड बिझनेस रेव्हेन्यू ग्रोथ टॅक्स पूर्वी किती होता तर 9.6% होता आणि आफ्टर किती आहे की 6.9% असा आहे. यामध्ये आपल्या इंडियातील जॉब्स असतील किंवा अदर कंट्रीमधले जॉब असतील तर त्यामध्ये डिफरन्स असतो. आपल्या पेमेंटमध्ये डिफरन्स असतो कारण त्यांची इकॉनॉमी डिफरंट असते आणि आपली इकॉनॉमी ही डिफरंट असते. त्याचा इकॉनॉमीचा परिणाम हा आपल्या फर्मवर बिझनेसवर हा होत असतो आणि त्याचा परिणाम पण हा एम्प्लॉईच्या सॅलरीजवर होत असतो. As with non-managerial jobs, one alternative is to rank the executive and management positions in relation to each other, then grouping into classes those of similar value. However, firms also use the job classification and points methods with compensable factors like position, scope, complexity, and difficulty.
As with any jobs, job analysis, salary surveys, and the fine tuning of salary surveys, salary levels around wages curve also play roles. जशा प्रकारे मॅनेजरियल जॉब्समध्ये जॉब क्लासिफिकेशन असेल, पॉईंट मेथड यूज केली जाते, त्याचप्रमाणे जे नॉन मॅनेजरियल जॉब्स असतील त्यांच्यामध्ये पण हे केलं जातं. पॉईंट मेथड असेल किंवा जॉब क्लासिफिकेशन असेल ते यूज केलं जातं. त्याचबरोबर त्यामध्ये जॉब्स असतात, जॉब ॲनालिसिस होतं, त्या सॅलरी सर्वे आणि जे सॅलरी लेवल असतात किंवा वेजेस कर्व असतात ते पण त्यांचे पण रोल हे प्ले केले जातात. त्यामध्ये त्यांचा पण समावेश होतो. जसा की मॅनेजरियल जॉब्समध्ये जे होतं ते जॉब ॲनालिसिस किंवा सॅलरी सर्वे हा नॉन मॅनेजरियल जॉबमध्ये पण होत असतो. पुढचा पॉईंट आहे आपला कंपेन्सेशन फॉर ए कंपनीज टॉप एक्झिक्युटिव्ह. Compensation for a company's top executive usually consists of four main elements. Base pay include the person's fixed salary as well as often guaranteed bonuses such as 10% of pay at the end of the fourth fiscal quarter, regardless of whether or not the companies make a profit. Short-term incentives are usually cash or stock bonuses for achieving short-term goals such as a year-to-year sales revenue increases. Long-term incentives aim to encourage the executive to take action that drive up the value of the company's stock and include things like a stock option. They generally the executive the right to purchase stock at a specific price for a specific periods. कंपनीच्या टॉप एक्झिक्युटिव्हचे युजली त्यांचे 4 मेन इलेमेंट्स असतात. त्यामध्ये शॉर्ट टर्म गोल साध्य करण्यासाठी शॉर्ट टर्म गोलसाठी सेल्स रेव्हेन्यूमध्ये ॲन्युअली ग्रोथ होते. तर लाँग टर्म इन्सेंटिव्हचे एम हे आहे की एक्झिक्युटिव्हला कंपनीच्या स्टॉकची व्हॅल्यू वाढवणारे ॲक्शन करण्यासाठी इन्करेज करत असतात. शॉर्ट टर्ममध्ये काय केलं जातं तर सेल्स रेव्हेन्यूमध्ये ॲन्युअली ग्रोथ होत असते. तर लाँग टर्म एक्झिक्युटिव्हचा एम काय आहे की कंपनीच्या स्टॉकची व्हॅल्यू वाढवणाऱ्या म्हणजे कंपनीची स्टॉक व्हॅल्यू कशी वाढेल याकडे लक्ष देणे हे महत्त्वाचे आहे किंवा ते इम्पॉर्टंट आहे फॉर बिझनेस. Finally, executive benefits and perks include things such as supplemental executive retirement pension plans. With so many complicated elements, employers must also be alert to the tax and securities law implications of their executive compensation decisions. एक्झिक्युटिव्ह पेचे एलिमेंट्स काय आहेत बघा की सॅलरीज इज ट्रेडिशनली द कॉर्नरस्टोन ऑफ एक्झिक्युटिव्ह कंपेन्सेशन. एक्झिक्युटिव्ह बेनिफिट्समध्ये बघितलं की एक्झिक्युटिव्हचं बेनिफिट्स कशात इन्क्लूड असतं तर त्यांचं सप्लिमेंटल एक्झिक्युटिव्ह रिटायरमेंट पेन्शन प्लॅन्समध्ये सॅलरी इज द traditional the cornerstone of executive compensation. On it, employers layer benefits, incentives, and perquisites, all normally confirmed in proportion to base pay. Procter and Gamble cooperatives CEO was paid $15.2 million recently, including a base salary of $1.6 million, a cash-based bonus of $2.4 million,
stock options valued at a $4.4 million, stock award of $6.45 million, plus perks such as air travel. 90 top executive compensation package can be for perks. The CEO of Oracle earned just over $96 million in one recent year, and the CEO of Walt Disney Corporation $37.1 million, but overpaid as many critics may think they are. One expert say CEO with the highest 20% of compensation produced stock return 60% greater than those of other firms in their industries. एलिमेंट्स ऑफ एक्झिक्युटिव्ह पेमध्ये काय होतं तर सॅलरी ही ट्रेडिशनलने एक्झिक्युटिव्ह कम्पेन्सेशनचा कॉर्नरस्टोन आधारस्तंभ असतो. त्यावर एम्प्लॉईच्या बेनिफिटला इन्सेंटिव्ज आणि परक्विजिट्स देतात. नॉर्मली बेसिकच्या प्रपोर्शन्समध्ये ते देत असतात. जे बेसिक पे दिलं असतं त्याच्या प्रपोर्शनमध्ये ते देतात. ऑरेकलच्या CEOने अलीकडच्या एका 1 इयरमध्ये $9.6 मिलियनपेक्षा जास्त इन्कम मिळवला आणि जे वॉल्ट कॉर्पोरेशन आहे त्या वॉल्ट कॉर्पोरेशनच्या CEOने $37.1 मिलियन इतक्यापेक्षा जास्त त्यांनी इन्कम अर्न केलं असं यामध्ये आहे. म्हणजे त्यांचा डिफरन्सेस दिलेला आहे जेणेकरून ज्या कंपन्या आहेत त्यांची डिफरन्सेस दिलेला आहे. त्यांच्या CEOचं किती अर्न होतं, ॲन्युअली कसं अर्न आहे त्याप्रमाणे ते इथं दिलेलं आहे. एक्झिक्युटिव्ह कम्पेन्सेशन एम्फासिस परफॉर्मन्स डिस्कसेस इन Chapter 12. More than do other employees' pay plans, since organizational results reflect executive contributions more directly than those of lower echelon employees. Indeed, board are boosting the emphasis on performance-based pay, in part due to shareholders' activism. The big issue here identifying the appropriate performance measures. Typical short-term measures include revenue growth and operating profit margin. Long-term measures include rate of return above some predetermined base. यामध्ये दोन आहेत की शॉर्ट टर्म मेजर्स आणि लाँग टर्म मेजर्स. त्यामध्ये काय केलं जातं की शॉर्ट टर्म मेजर्समध्ये इन्क्लूड काय आहे की रेव्हेन्यू ग्रोथ अँड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, म्हणजे आपलं जे इन्कम आहे त्याच्यामध्ये ग्रोथ करायची, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. त्यानंतर लाँग टर्म मेजर्समध्ये काय आहे इन्क्लूड आहे की रेट ऑफ रिटर्न अबाव सम प्रीडिटरमाइंड बेस. नेक्स्ट आहे आपलं पॉईंट आहे कम्पेन्सेटिंग प्रोफेशनल एम्प्लॉईज. प्रोफेशनल एम्प्लॉईजचं कम्पेन्सेटिंग कसं आहे आपण बघूया. इन कम्पेन्सेटिंग प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयर्स शुड फर्स्ट इन्शुअर दॅट द पर्सन इज ॲक्च्युअली ए प्रोफेशनल अंडर दी लॉ. द फेअर लेबर स्टँडर्ड ॲक्ट प्रोव्हाइड एन exemption from both minimum wage and overtime pay for employees employed as a bona fide executive, administrative, professional and outside sales employees. प्रोफेशनल्सना कंपेन्सेशन देताना एम्प्लॉयरने फर्स्ट हे इन्श्युअर केलं पाहिजे की प्रत्येक एम्प्लॉई लॉनुसार ॲक्च्युअली तो प्रोफेशनल आहे की नाही, म्हणजे तो असला पाहिजे प्रोफेशनल. तसेच तो प्रोफेशनलच्या मते ॲडव्हान्स नॉलेज इम्पॉर्टंट असलेले वर्क रिक्वायर करणे हे इम्पॉर्टंट आहे.
तसेच जॉबसाठी 12 इयरचा एक्सपिरियन्स इम्पॉर्टंट आहे. वन कंपनी हायर a high school graduated and exempt product design specialist second earn $62,000 per year. The jobs require 12 years of relevant experience but no particular education. The court of ruled the job was non-exempt. Beyond that, compensating professional employees like engineers present unique problems. Analytical jobs emphasize compensable factors such as creativity and problem solving, once not easily compared as a measure. यामध्ये तर कसं की इंजिनियरसारख्या प्रोफेशनल एम्प्लॉयरना कंपेन्सेशन देणे हा एक युनिक प्रॉब्लेम आहे. ॲनालिटिकल जॉब कंपेन्सेबलच्या फॅक्टरवर ते भर देतात. सच ॲज अ क्रिएटिव्हिटी अँड प्रॉब्लेम सॉल्विंग. यामध्ये पण ते क्रिएटिव्हिटी असेल, प्रॉब्लेम सॉल्विंग असेल, कंपेन्सेशनचे फॅक्टर्स असतील तर त्याच्यावर ते त्याचा इफेक्ट होत असतो. फॉर एक्झाम्पल आहे की इंजिनियर्स इन्व्हेन्शनची सक्सेस कसे डेव्हलप करत असते आणि त्यांचे मार्केटिंग कसे करते यावर अवलंबून असते. The success of an engineer's invention depends on how the firm develops and markets it. Employers can use job evaluation for professional jobs. Compensable factors here tend to focus on problem solving, creativity, job scopes, and technical knowledge and expertise. Firm use the point method and job classification. Yet in practice, for really unjust job evaluation for pricing professional jobs. Factors like creativity are hard to measure, and non-pay issues often influence professionals' job decisions. For example, Google recently raised its employee salaries by 10% in the face of defection by even their highest paid professionals, such as the head of its Chrome OS team to Facebook. Many of these Google professionals, although well paid by most standards, still felt underpaid. Some moved to jobs they hoped would have more challenges. Others may have sought younger firms with a new stock options. एम्प्लॉयर प्रोफेशनल जॉबसाठी जॉब इव्हॅल्युएशन यूज करू शकतात. इथं कंपेन्सेबल फॅक्टर हे प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी फोकस करत असतात. जॉब स्कोप अँड टेक्निकल नॉलेज अँड एक्सपर्टाईज यामध्ये त्यावर पण फोकस करत असतात. यामध्ये काय दिलेलं आहे की गुगलचा एक्झाम्पल दिलेला आहे की त्यांनी त्यांचे एम्प्लॉईच्या सॅलरीमध्ये 10% इन्क्रीज केले, 10% त्यांची सॅलरी वाढवली. तसेच ते क्रॉमचं आहे, फेसबुकचा आहे. मग या प्रकारे की मेनी ऑफ देज गुगल प्रोफेशनल अल्दो वेल पेड बाय मोस्ट स्टँडर्ड स्टील फेल्ट अंडर पेड. मोस्ट एम्प्लॉयर्स therefore emphasize a market pricing approach for this job. They price professional jobs in the marketplace as best they can to establish the values for benchmark jobs. Then they slot these benchmarks jobs and their other professional jobs into a salary structure. Each professional discipline usually ends up having 4 to 6 grade levels, each with a board salary range. This helps employer remain competitive
when binding for professionals who literally have global employment possibilities. कंपेन्सेटिव्ह प्रोफेशनल एम्प्लॉईज तर पहिल्यांदा काय केलं जातं की प्रोफेशनल्सला ते कंपेन्सेशन देताना की पहिल्यांदा बघितलं जातं की त्यांचं फर्स्ट ते प्रोफेशनल म्हणजे एम्प्लॉयर लॉनुसार ते प्रोफेशनल आहेत की नाही, तर त्याचबरोबर त्यांचं म्हणजे बिझनेसमध्ये जॉब कंपेसेबलच्या फॅक्टरवर भर दिलं जातो तसंच क्रिएटिव्हिटी असते, प्रॉब्लेम सॉल्विंग असतात त्यावर जास्तीत जास्त भर दिला जातो, जेणेकरून जी डेव्हलपमेंट होत असते आपल्या बिझनेसची ती होण्यासाठी. तसेच एम्प्लॉयरचं प्रोफेशनल जॉबसाठी काय केलं जातं तर जॉब इव्हॅल्युएशन हे ते यूज करू शकतात किंवा ते यूज केलं जातं. कंपेन्सेबल फॅक्टर हे काय करण्यासाठी असतात तर प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी फोकस करत असतात. कंपन्या फक्त जॉबच्या इव्हॅल्युएशनवर डिपेंड असतात. प्रोफेशनल जॉबवर किंवा प्रोफेशनल जॉब असतील किंवा जॉब इव्हॅल्युएशन असतील तर त्यावर त्या डिपेंड असतात. हे असे पॉईंट आपण बघितले. प्रायसिंग मॅनेजरियल प्रोफेशनमध्ये आपण त्याचं मिनिंग बघितलं. त्यानंतर ते एक्झिक्युटिव्ह पे कसे डिटरमाइन करतात. त्यानंतर पुढे नेक्स्ट पॉईंट होता आपला कंपेन्सेशन फॉर ए कंपनीज टॉप एक्झिक्युटिव्ह. त्यानंतर होता की कंपेन्सेटिंग प्रोफेशनल एम्प्लॉईज. या लेक्चरमध्ये हा आपण सब युनिट प्राइसिंग मॅनेजरियल अँड प्रोफेशनल जॉब्स कंप्लीट झालेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण कंटेम्प्ररी टॉपिक्स इन कंपेन्सेशन हा 1.5 सब युनिट स्टार्ट करणार आहोत. सो थँक्स ऑल ऑफ यू.